Now let's start. Meiosis is a reductional division. The term meiosis, meiomes, matlab to reduced or to diminize, was given by J.B. Farmer in 1905. આપણે આગળનો પેરા થઈ ગયો છે ને. It is a process of cell division in which the cell undergoes the two successive division, yani meiosis 1 and meiosis 2. Produce 4 daughter cells, each containing half number of chromosome, yani haploid, of the parent cell diploid, yani parent cell માં the double number of મતલબ 46 chromosome હોય અને એની અંદરથી જ્યારે daughter cell હોય એમાં half number yani 23 haploid number of chromosome. Meiosis क्या થાય? Meiosis occur in reproductive or germ cells only. It takes place in animals for sperm and ova formation, यानी animals ની અંદર male માં sperm and female માં ova formation, and in plant the pollen grain and ovule formation, यानी in flower. The basic principle of meiosis is that the number of chromosome is reduced to half. मैं તમને હમણાં આગળ બોર્ડ ઉપર સમજાવ્યું કે how the chromosome number become half in daughter cell. This is why it's also termed as reduction of cell division. ચલો અહીંયા જોઈએ, મેં તમને એક્સપ્લેન કર્યું છે અહીંયા 4 ક્રોમોઝોમ હોય, એકચ્યુઅલી 46 ક્રોમોઝોમ હોય, પણ 46 અહીંયા ડ્રો કરે તો આખું ભરાઈ જાય, એટલે 46 ની જગ્યાએ 4 નંબર બતાડ્યા છે. while in synthesis phase pairing થાય. pairing મતલબ હું એમ કહીએ કે આ રેડ છે, રેડવાળું આપણે મધર ગણીએ તો મધર અને ફાધર એક પેરમાં ગોઠવાય. પછી સિન્થેસિસ ફેઝમાં એનું જે ક્રોમેટિક મટીરિયલ છે એનું ડ્યુપ્લિકેશન થાય, રાઈટ, સિન્થેસિસ ફેઝમાં. હવે મેં એમ કીધું હતું કે હમણાં ડાયરેક્ટ બતાવી દીધું છે. હવે જે આખી પેર છે ઇક્વેટોરિયલ પ્લેનમાં ગોઠવાય, ઓકે. હવે એક પેર છે આખી આ પેર છે એમાંથી એક સેલમાંથી મતલબ એક સેલમાંથી 2 સેલ બને જેમાં ક્રોમોઝોમના નંબર હાફ થઈ જાય, રાઈટ. આખી પેર છે એ ગોઠવાય, રાઈટ. નાઉ અગેન meiosis 2 is same as mitotic division. હવે આ બંને ક્રોમોઝોમ છે ઇક્વેટોરિયલ પ્લેનમાં ગોઠવાય, એટલે રેડ ગ્રીન છે ને, રેડ ગ્રીન, રાઈટ. આમાંથી એની ટોટલ 4 ડોટર સેલ બને, ઓકે. It is also known as heterotypic division because it results in a formation of 4 heterotype. જો આના પછીના ચેપ્ટરમાં બહુ બધા નવા વર્ડ્સ આવશે. હોમો એન્ડ હેટરો. હોમો મતલબ સેમ અને હેટરો મતલબ ડિફરન્ટ. એટલે કે અહીંયા જે 4 ડોટર સેલ્સ બને છે એની અંદરનું જેનેટિકલ મટીરિયલ ડિફરન્ટ છે. એ ચારે જે સેલ બને that is not identical in the form of genetical material, hence it's a type of heterotypic division because of in result in a formation of 4 hetero matlab different types of the cells are formed. While in mitotic division એક mother cell માંથી 2 daughter cells બને, they are identical in a number as well as identical in genetical material. The cell which undergoes the meiosis are called as meiocytes. However, this single replication is followed by a 2 consecutive cell division. यानी एक mother cell माती 4 daughter cell बने. It is not in a single way. It is carried by 2 successive division, the meiosis 1 and meiosis 2. This division result into 4 daughter cells rather 2 daughter cells in mitosis. Mitosis માં એક mother cell માંથી 2 daughter cell બને, જ્યારે meiosis માં એક mother cell માંથી 4 daughter cells બને, each with a half number of chromosome. While in meiosis half number of chromosome containing 4 daughter cells are formed, and all the 4 daughter cells are different in genetical material. फर्स्ट माइटोटिक डिविजन यानी मियोसिस
મિયોટિક યાની મિયોસિસ 1. ઓકે, એમાં શું થાય, એના પણ બહુ બધા ટાઈપ છે, પણ આ ડિટેલમાં નથી તમને. જેમ કે અહીંયા બતાડ્યું છે મિયોસિસ, મિયોસિસ 1 એન્ડ મિયોસિસ 2. નાઉ ધ મિયોસિસ 1 માં પણ પ્રોફેઝ 1, મેટાફેઝ 1, એનાફેઝ 1 એન્ડ ટેલોફેઝ 1. એમાં પણ પ્રોફેઝ 1 ના પણ ટાઈપ છે, લેપ્ટોટીન, ઝાયગોટીન, પેકેટીન, ડિપ્લોટીન અને ડાયાકાઇનેસિસ. કોના? પ્રોફેઝ 1 ના, રાઈટ. એન્ડ metaphase, anaphase and telophase. Same as meiosis 2. Meiosis 2 ના પણ 5 types, same as in mitotic division. Prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2. સમજમાં આવ્યું? પાર્ટ કરવાનું જરૂર નથી, ખાલી એના નામ યાદ રાખવાના છે. લાસ્ટ ઓલ્ડ જે સિલેબસ હતું એમાં તો લિપ્ટોટીનમાં શું થાય, ઝાયગોટીનમાં શું થાય, પેકેટીનમાં શું થાય, ડિપ્લોટીન અને ડાયાકાઇનેસિસમાં શું થાય, એ બધું ડિટેલમાં હતું. પણ યુ આર સો લકી, આમાં કંઈ ખાલી નામ જ યાદ રાખવાના છે, રાઈટ. સો ફરીથી જોઈએ, મિયોસિસ 1 એન્ડ મિયોસિસ 2. મિયોસિસ 1 ઇઝ પ્રોફેઝ 1, મેટાફેઝ 1, એનાફેઝ 1 એન્ડ ટેલોફેઝ 1. પ્રોફેઝ 1 ના ફરીથી 5 પાર્ટ, લિપ્ટોટીન, ઝાયગોટીન, પેકેટીન, ડિપ્લોટીન એન્ડ ડાયાકાઇનેસિસ. એન્ડ મિયોસિસ 2 ઇઝ સેમ એઝ માઇટોટિક ડિવિઝન. ઓલ ધ ખાલી 2 પાછળ લગાડવાનું, પ્રોફેઝ 2, મેટાફેઝ 2, એનાફેઝ 2 એન્ડ ટેલોફેઝ 2. નાવ આપણે જોઈએ છે મિયોસિસ 1. મિયોસિસ 1માં પ્રોફેઝ 1, મેટાફેઝ 1, એનાફેઝ 1 એન્ડ ટેલોફેઝ 1. પણ એ ડિટેલમાં કંઈ બતાડવાનું નથી, ખાલી એમાં શું થાય, આ કિયાસમેટા ફોર્મેશન પ્રોફેઝમાં, મેટાફેઝ, એનાફેઝ. ચલો, મિયોસિસ 1, હોમોલોગસ ક્રોમોઝોમ. હોમોલોગસ મેં તમને વિડીયોમાં બતાવ્યું. હોમોલોગસ મતલબ એક મધર અને એક ફાધર પાસેથી જે 2 ક્રોમોઝોમ આપણા બોડીની અંદર છે, જેની અંદરના જીન છે એ સેમ છે. માઇટ બી ધ સેમ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓર ડિફરન્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક. ને કોન્ટ્રાસ્ટિંગ બી હોય, સેમ બી હોય. ફાધર બી વ્હાઇટ ઇન સ્કીન હોય, મધર બી વ્હાઇટ ઇન સ્કીન હોય. પણ સ્કીન કલર ઇઝ અ ટાઈપ ઓફ જીન વિચ ઇઝ પ્રેઝન્ટ ઇન ધ સેમ હોમોલોગસ ક્રોમોઝોમ પેર, રાઈટ. હું તમને અહીંયા બતાવું. હા, જો અહીંયા દેખાવું, આ છે આપણા બોડીની અંદરના પેર. આ ફર્સ્ટ પેર છે. સપોઝ આ એક પેર છે જે આ મધર પાસેથી, આ ફાધર પાસેથી, મધર પાસેથી ફાધર પાસે, જે એક પેર છે એની શેપ સાઇઝ સ્ટ્રક્ચર તમને દેખાય છે. જે એક પેર હોય એની શેપ સાઇઝ સ્ટ્રક્ચર સેમ હોય. આ એક હોમોલોગસ પેર છે, આ હોમોલોગસ પેર છે. સપોઝ આ પેર હોય તો એ મારા બોડીની અંદર ઇમ્યુન સિસ્ટમ માટે રિસ્પોન્સિબલ હોય. તો આ એક ફાધર પાસેથી અને એક મધર પાસેથી જે ઇમ્યુન સિસ્ટમ માટે રિસ્પોન્સિબલ હોય એવી પેર, જે આખી પેરને હોમોલોગસ પેર કહેવાય. ઓકે, પણ બીજું ક્રોમોઝોમ છે તો ઇમ્યુન સિસ્ટમ સાથે એને કંઈ લાગે વળગે નહીં. સપોઝ આ એક પેર છે જે એક આ મારા મધર પાસેથી, આ ફાધર પાસેથી મળેલું હોય ને આ પેરિંગ હોય, પણ એમનું કોઈ એક લોકેશનમાં અલગ અલગ જીન હોય. એક ક્રોમોઝોમમાં પણ મિલિયન્સ ઓફ જીન્સ હોય, પણ આ જીન છે સપોઝ બંનેમાં કોઈ પર્ટિક્યુલર લોકેશન ઉપર જે જીન હોય એ રિસ્પોન્સિબલ હોય મારી આંખની રેટિનાના કલર. સમજમાં આવે છે? Homologous chromosomes replicate into 2 sister chromatids during interphase. Replicate मतलब duplicate થાય. સમજમાં આવ્યું? એનું ક્રોમેટિન મટીરિયલ ડબલ થઈ જાય ડ્યુરિંગ ઇન્ટરફેઝ. જો અહીંયા ચલો છે આ during interphase is chromatin material double. આ સિંગલ હતું ને તો અહીંયા ડબલ થઈ ગયું, દેખાય છે? replicate during interphase, right? Homologous chromosomes split into 2 chromatids during meiosis 1. Each homologous pair showing 4 chromatids collectively called as tetrad. Tetrad मतलब 4 arms. એટલે
હોમોલોગસ ક્રોમોઝોમ છે એ ઇક્વેટોરિયલ પ્લેનમાં ગોઠવાય આજુબાજુમાં અને એમાં 4 ક્રોમેટાઇડ્સ હોય, 2 ક્રોમોઝોમ અને 4 ક્રોમેટાઇડ્સ, રાઈટ. અને 4 ક્રોમેટાઇડ્સ એટલે ટેટ્રેડ કહેવાય. હવે જ્યારે એ ઇક્વેટોરિયલ પ્લેનમાં ગોઠવાય ત્યારે મેટર્નલ અને પેટર્નલ ક્રોમોઝોમના જે ક્રોમેટાઇડ્સ છે એ એના કિયાસમેટા ફોર્મેશન કરે. એટલે કે આનો પોર્શન, આ બંનેના જે ક્રોમેટાઇડ્સ છે અહીંયા કિયાસમેટા ફોર્મેશન અહીંયા દેખાય છે. આ મેટર્નલ અને પેટર્નલના ક્રોમોઝોમ છે એકબીજા સાથે ગોઠવાય એટલે કે એના જે ક્રોમેટાઇડ્સ છે એ એક્સચેન્જ કરે, રાઈટ. જે રેડ છે એમાં થોડું ગ્રીન થઈ જાય અને જે ગ્રીન છે એમાં થોડું રેડ પોર્શન આવી જાય. એટલે એકબીજા સાથે ક્રોસિંગ ઓવર કરે ને એને કિયાસમેટા ફોર્મેશન કહેવાય. ડ્યુરિંગ પેરિંગ, આ પેરમાં ગોઠવાય ત્યારે ડ્યુરિંગ પેરિંગ કિયાસમેટા ફોર્મેશન ટેક્સ પ્લેસ સમ ક્રોમેટાઇડ્સ ઓફ, એટલે આ ટાઇડ કહેવાય, આખો ક્રોમોઝોમ કહેવાય, આ એકને ક્રોમેટાઇડ્સ કહેવાય. એટલે કે આ ફિમેલનું ક્રોમેટાઇડ્સ અને મેલનું ક્રોમેટાઇડ્સ જે અંદરની સાઈડ હોય, બહારવાળા નહીં, બહારવાળા તો એક્સચેન્જ ના કરી શકે, એકબીજાની સાથે પેરમાં જે અંદરવાળા એકબીજાની સાથે છે એ વાળા ક્રોમેટાઇડ્સ છે એના પોર્શનને એક્સચેન્જ કરે. Takes place some chromatids of homologous chromosome break and rejoin at the point of intersection is called as chiasmata. તમને ડેફિનેશન બી પૂછાય, what is chiasmata? Chiasmata is a place from where the chromatids of a homologous chromosome break and rejoin at the point of intersection. It's known as chiasmata. At this point of intersection, exchange of a chromosomal material, એટલે કે આ મધરનું ક્રોમોઝોમ મટીરિયલ ફાધરમાં અને થોડું ફાધરનું ક્રોમોઝોમનું મટીરિયલ મધરમાં એક્સચેન્જ થઈ જાય. અહીંયા દેખાય છે, બંનેના ક્રોમોઝોમ મટીરિયલ એક્સચેન્જ થઈ જાય. ક્રોમોઝોમ મટીરિયલ બિટવીન ધ નોન સિસ્ટર ક્રોમેટાઇડ્સ. હવે આ ક્રોમેટાઇડ્સ કહેવાય, આ અને આ ક્રોમેટાઇડ્સ કહેવાય, પણ સિસ્ટર ક્રોમેટાઇડ્સ કહેવાય, બંને મધરના જ. પણ આ ફાધરનું આખું ક્રોમોઝોમ છે, તો આ ક્રોમેટાઇડ્સ એટલે કે આ ક્રોમેટાઇડ અને આ ક્રોમેટાઇડ જે બંનેના ફાધરના ક્રોમેટાઇડ્સ છે એને સિસ્ટર ક્રોમેટાઇડ્સ કહેવાય. આ પણ એક ક્રોમોઝોમ છે, એ મધરનું ક્રોમોઝોમ છે, એમાં 2 ક્રોમેટાઇડ્સ હોય, ક્રોમેટાઇડ્સ પણ દી સિસ્ટર ક્રોમેટાઇડ્સ. પણ હવે આ મધરનું એક ક્રોમેટાઇડ્સ અને ફાધરનું ક્રોમેટાઇડ્સ છે એ બંને નોન સિસ્ટર ક્રોમેટાઇડ્સ કહેવાય. સમજમાં આવ્યું? સિસ્ટર ક્રોમેટાઇડ્સ. પણ આ અને આ મતલબ મધરનું ક્રોમેટાઇડ્સ અને ફાધરનું ક્રોમેટાઇડ્સ એ નોન સિસ્ટર ક્રોમેટાઇડ્સ કહેવાય. તો નોન સિસ્ટર ક્રોમેટાઇડ્સ વચ્ચે એક્સચેન્જ થાય એના પોર્શનનું એન્ડ જેનેટિકલ મટીરિયલ એક્સચેન્જ થાય. Between non-sister chromatids takes place. This is also called as a crossing over. This leads to new combination of the gene in the sex cell, hence variation occurred. એટલે વેરિએશન થાય. The two chromosome of the pair repel each other. હવે જે પેર હતી આખી પેર રિપેલ થાય અને એમાંથી એક ક્રોમોઝોમ એક સાઈડ મતલબ એક પોલમાં અને બીજું આખું ક્રોમોઝોમ બીજી સાઈડ જાય. repel each other. Now, significance of meiosis. Meiosis is the greatest significance for the biological world because of the following reason. In gamete, yani egg, the chromosome number is half, so that the on fertilization, the normal diploid number is restored. Yani જે મેલના ફાધરનું એગ જે સ્પર્મ છે એમાં બી 23 ક્રોમોઝોમ હોય અને ફિમેલનું ઓવા છે એમાં પણ 23 ક્રોમોઝોમ હોય. પણ આ જે સ્પર્મ એન્ડ ઓવા they unite and fertilization and again 46 number is restored and this is the first cell of a new organism. Okay, fertilization yani ova fertilize થાય સ્પર્મથી અને જે બને એને ઝાયગોટ કહેવાય. ઝાયગોટ is a first cell of new organism. In gamete the chromosome number is half, yani આ બંને gamete છે, female gamete and male gamete.
is half so that the fertilization, the normal diploid number is restored. The maternal and paternal chromosome get mixed up, right? આપણે જોયું get mixed up in which stage? In meiosis 1, when they arrange in equatorial region, maternal and paternal chromosome, they exchange the parts of the chromatides between non-sister chromatides. એના parts છે એ exchange કરે. Mix up during meiosis 1. meiosis 1 માં જે પેરેન્ટ છે મતલબ મધર અને ફાધરના ક્રોમોઝોમના પાર્ટ્સ છે એ એક્સચેન્જ થાય. દેટ ઇઝ ધ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેજ ઇન meiosis 1. બાય ક્રોસિંગ ઓવર યાની કિયાસ્મેટા ફોર્મેશનથી meiosis provide an opportunity for exchange of the gene and thus causes genetical variation among the species. યાની એક જ મધર ફાધરના સેમ ફાધર અને સેમ મધરના એગ્સ છે એ દરેક વખતે અલગ હોય, કારણ કે ક્રોસિંગ ઓવર દરેક વખતે અલગ અલગ જગ્યાએ થાય, રાઈટ? મેં તો તમને એક જ ક્રોમોઝોમમાં સમજાયું. આવા 23 પેરિંગમાં અલગ અલગ વેરિએશન્સ થાય અને જે એગ બને તો દરેક વખતે એગમાં જેનેટિકલ મટીરિયલ, જેનેટિકલ મેકઅપ ડિફરન્ટ હોય. નાઉ હેપ્લોઇડ સેલ્સ એન્ડ ડિપ્લોઇડ સેલ્સ. હેપ્લોઇડ મીન્સ હાફ નંબર ઓફ ક્રોમોઝોમ. The nucleus of the cell having a single set of unpaired chromosomes. Single set. Set ના હોય, આખો સેટ ના હોય, એની પાસે બાજુમાં પેર ના હોય, જેમાં 23 number of chromosome હોય. The nucleus of the cell containing two complete sets, yani one from female and one from male, yani 46 chromosome. Containing two complete sets of the chromosome, one from each parent, right? Now comparison between mitosis and meiosis. પહેલા આપણે mitosis જોઈએ. Occurs in somatic cells. Somatic cells मतलब body cells. Now meiosis, it occurs in reproductive cells of the body, right? શું થાય? mitosis ક્યાં occur થાય? Produced cell for growth and tissue repair, while meiosis produce gamete. Gamete मतलब eggs. 2 daughter cells are formed at the end of mitosis. 4 daughter cells are formed. Each daughter cells is diploid, yani 2n as mother cell. 46 માંથી 46. Each daughter cells is haploid, yani 46 માંથી 23. Each daughter cell is genetically identical to the parent cell, while each daughter cell is genetically different from the parent cells. The reason for forming new genetical variation in meiosis 1, crossing over or chiasmata formation is the reason for forming new genetical makeup. Crossing over does not occur because એમાં પેર તો અરેન્જ થતી જ નથી. સિંગલ ક્રોમોઝોમ અરેન્જ થાય છે ઇન ઇક્વેટોરિયલ પ્લેનમાં, while crossing over occur because the whole pair is arranged in equatorial plane in prophase 1. Chromosome duplication is followed by the single nuclear division. હા ને, સિંગલ ન્યુક્લિયર ડિવિઝન થઈ જાય. હવે હું એમ કહું કે આ 1, 2, 3 અને 4 આ 4 ક્રોમોઝોમ હતા, બરાબર? પછી જ્યારે just baby cell, while they entered into the cell division, they undergoes a synthesis phase, yani this chromatin material duplicated. એનું chromatin material duplicate થાય એટલે જે એક chromatin material છે એમાંથી ડબલ થઈ જાય, રાઈટ? તો 4 આ પહેલા ક્રોમેટાઇડ્સ હતા, હવે ક્રોમોઝોમ બની ગયા, રાઈટ? Now all 4 chromosome arranged in equatorial plane. હવે ઇક્વેટોરિયલ પ્લેનમાં ગોઠવાય 4 ક્રોમોઝોમ. 1, 2,
3 and 4, and each chromatides move towards respective poles. So here 1, 2, 3, 4 is one cell, same as parent. समझ में आयो? तो chromosome and gene, each daughter cells are identical. है ना, आनी अंदर जे क्रोमोसोम होय अथवा एनी अंदर जीन होय is identical same as parent. While the chromosomes and gene are randomly assorted between the gametes, randomly assort થાય. This result in a genetical variation. ગમે ત્યાંથી કિયાસ્મેટા કોઈ પર્ટિક્યુલર પોઝિશનમાંથી જ ક્રોસિંગ ઓવર ના થાય, એ કોઈ પર્ટિક્યુલર જગ્યાએથી જ એના પાર્ટ્સ છે એક્સચેન્જ ના થાય. તો ક્રોમોઝોમ અને એની અંદરનું જીન છે એ રેન્ડમલી અસોર્ટ થાય, રેન્ડમલી અરેન્જ થાય. સો રિઝલ્ટ ઇન અ genetic variation. Meiosis require a longer time and mitotic require as compared to lesser time. Okay.